ओम शांति। साक्षीद्रष्टा होई सृष्टि नाटक को देखुथिबा भगवानंकर श्रेष्ठ संतान मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभाभिनंदन, शुभेच्छा, सुप्रभात, सुस्वागतम। साक्षी शब्द ही समाज रे अनेक महत्व रखि थाए। कौनसी विचार चली बेले जदि साक्षी न मिले तेबे दोषी मध्य खसी जाई थाए तो क्योंठी निर्दोषीटीए मध्य दोषी साब्यस्त हो जाई थाए। तेणु साक्षी निहाती आवश्यक होई थाए। यह तो हेउछि एई स्थूल दुनियार विचार विभागीय बा विचार व्यवस्था। हेले धर्मराजंक दरबार रे मिछर प्रश्रय ही नाही। सेथिपाई कुहा जाए, तू जहा करुछु, जहा भाबुछु कि केही देखु नाहंती, हेले जणे उपरवाला तो देखुछि। भीतरे मंद उद्देश्य रखी उपरे उपरे साधुपणिया देखैबा हेले हेठी चलिबो नाही। भीतर बाहर एक समान हेबा दरकार। यहाँ ऊपर एक सुंदर कहानीटी अछि। जड़े साधु जंगल रे तंकर कुटीरटीए करी रही थांती। लोक माने तांको पाखकु जांती, समस्तंको भल उपदेश देई समस्तंकर से प्रिय पात्र हेई गले। सेथिपाई श्रद्धारे समस्ते तांको खाद्य पदार्थ, फलमूल, धन आदि प्रदान करुथांती। धीरे धीरे साधु धन एकाठी करबाकू लागिले बा तांको पाखरे धन वृद्धि हेबाकू लागिला। तेणु से चिंता कले, एबे एही धनरे निजे तो आराम जीवन बीतेइबा, एथर असुविधा कौन अछि? मु तो लोकमानंकर कल्याण करुछि, अकल्याण करू नाही। एही कथा थरे से भक्त मानंकु कहिले कि मु भाबुछि एठारे सबु सुविधा थाई गृहटीए निर्माण करिबा, जेउठारे तुम परी दूर दूरांतरु आसुथिबा भक्त माने सुविधा असुविधारे आश्रय नहीं पारिबे। किंतु उद्देश्य थेला निजे आराम करिबा। भक्त माने मध्य एही कथा को सादरे ग्रहण कले एवं साधुंकर एतादृश जनकल्याण कार्य पई खुशी मध्य हेले। केही केही एथिपाई विभिन्न जिनिसर दायित्व निज ऊपर को नहीं गले। केही सिमेंटर व्यवस्था कले तो केही रडर, केही इटा बाली इत्यादि इत्यादि। चाहू चाहू खूब शीघ्र एक सुदृश्य महल तैयारी होई गला। साधुंको पाई स्वतंत्र शयन कक्ष बा स्वतंत्र एक कक्ष तैयारी करागला। सबु प्रकार अत्याधुनिक जिनिसर व्यवस्था मध्य बंदोबस्त कर दिया गला। लोक देखाणिया पाई साधु किंतु कहउथांती, यह सब तुम मानंक उद्देश्य पाई बा सुविधा पाई ये सब हेछि। मु तो सन्यासीटीए। कथारे अछि ना, जेमिति चिंतन सेमिति कर्म। धीरे धीरे सन्यासी बाह्य आकर्षण रे आकर्षित होई अन्य मानक अगोचर रे भूल मान करि चलिले। पंच विकारर लालसा को चरितार्थ करने लगिले। किंतु यार तिले मात्र सुराग साधारण जनता को जना पड़िला नहीं। जेहेतु साधु अंतरर सहित समस्त को मध्य भल पाउथिले एवं पूर्ववत समस्त को उपदेश मान दे चलिथिले, आदर मध्य करुथिले। समय गड़ी चलिला। साधुंकर
ବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନର ସହ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା କି ସାଧୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କଲେ। ହେଲେ ସାଧୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜପୁରୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠାରେ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ପଞ୍ଜିକାର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଉଠିଲା। ସେ ତାହା ସବୁ ଦେଖି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଧର୍ମରାଜ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ଯାହା କରିଛ କେହି ସିନା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶମାନ ଦେଇ ଚାଲିଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା ଯାହା କଲ ନିଜେ ତ ଦେଖିଛ, କେହି ନ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ତାହା ତୁମ ସାଥିରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଆସିଛି। ଏହା ଧର୍ମରାଜପୁରୀ, କେହି ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ନିଜର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କଳିଯୁଗୀ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ଅବଧି ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମର ଏହା ରୁହାନୀ ବା ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ତେଣୁ ଦେହର ଦୁନିଆ ବା ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଆତ୍ମିକ ଘର, ନିଜସ୍ୱ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବାବା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଟେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ପାଇ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭାବୁଛି, ମୋ ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି ରହୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ହୋଇ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, କାହାକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଛି। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାତ୍ରିର ପଥିକ, ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କଳିଯୁଗୀ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସମୟର ଏବେ ଅନ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପ୍ରଭାତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ପିତା ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ମାୟାର ତୋଫାନରେ ଦୁର୍ବଳ ବା ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ବି କଥାରେ ସଂଶୟ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସର୍ବଦା ଭରପୁର ରହିବାର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ବା ତେଢ଼ା ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧା କରୁଥିବା ଶକ୍ତିର ଅବତାର ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିର, ଗୁଣର, ଜ୍ଞାନର, ଖୁସିର, ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ରୁହ। ରୁହାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ନିଶାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରୁହାନୀ ଗୁଲାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ
ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।